ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ FIR ਦੀ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 420 409 467 68 120 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ 420 ਯਾਨੀ ਕਿ फ्रॉड की धारा जो है वो लगाई गई है 420 409 467 468 471 120 बी IPC 7 8 12 13 2 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ PC एक्ट 1988 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ एज अमेंडेड बाय PC एक्ट 2018 भी जो है वो दर्ज किया गया है। तो भारत भूषण आशू के उत्ते ये FIR जो ने वो दर्ज की गई ने। इन्होंने धारावां के तहत जो है FIR दर्ज हुई है और कह रहे कि जो टेंडर दिते गए सी जो टेंडर दिते गए सी उस दे विच जो नंबर सी उस दे विच जो नंबर दिते गए सी वो नंबर स्कूटियां दे सीगे वो वाहनां दे नंबरां दे विच जिहड़ी है वो खास तौर दे उत्ते हेराफेरी की गई है। किहड़े नाम होर नामजद किए गए ने साडे नाल साडे सहयोगी विक्रम खास तौर के उत्ते ग्राउंड जीरो ते मौजूद ने, लुधियाना कोर्ट के बाहर मौजूद ने, अंदर पेशी वास्ते आशू नूं लैके गए हुए ने और विक्रम बाहरों रिपोर्ट कर रहे हैं। विक्रम FIR हाथ लगी है तुहाडे और की इस दे विच खास तौर के उत्ते FIR दे विच दर्ज किया गया है, दर्शकों नूं उसकी जानकारी जरूर दिओ। बिल्कुल गगन, जिस तरीके नाल प्रो पंजाब टीवी के कोल एक्सक्लूसिव कॉपी है FIR दी जो FIR भारत भूषण आशू के उपर विजिलेंस ने दर्ज की और इस दे विच खास तौर पर जिक्र किया गया गगन जिहड़ियां चीज़ां दा जिक्र जरूर असीं साडे दर्शकां नूं दसना चाहांगे क्योंकि इस दे विच फूड सप्लाई महकमा जदों भारत उस समय ते भी गबन होए ने जिहड़े उन्हां दा भी जिक्र किया गया है और खास तौर ते जिहड़े टेंडर दिते जांदे आ गगन जदों टेंडर दिते गए सी जिन्हां व्हीकल्स दे उपर माल ढोना सी और वो कुछ एक ठेकेदारां नूं दिते गए ने और इस दे लई बकायदा तौर ते एक जो है सिस्टम तय कर दिता गया सी, एक नियम तय कर दिता गया सी और उस नियम दे तय होने तो बाद ज्यादा ठेकेदार जो ने वो इस दे विच हिस्सा नहीं लै सके, टेंडर नहीं भर सके और इसकी जिहड़ा कुछ एक चुनिंदा कहे जा सकते या भारत भूषण आशू दे जिहड़े नेड़ले साथी कहे जा सकते हैं उन्हां नूं ही इस दे टेंडर दिते गए और साफ तौर ते जिहड़ा गुरदास राम एंड कंपनी है जिहड़ा तेलू ठेकेदार जगरूप सिंह गुरदास राम एंड कंपनी के जिहड़े मालक ने ते पार्टनर ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਭਾਟੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਲਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਗਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ फायदा पहुंचाने वास्ते ये सब कुछ किया गया, सारे कानून बदले गए और इसकी शिकायत मिली सी गगन और उस शिकायत का इस FIR दे विच भी हवाला दिता होया। पूरी चीज़ां जे डीकोड करना होवे इस FIR नूं तां 4 नंबर पेज है जिहड़ा 6 पन्ने दी FIR और चौथा पेज है जिहड़ा चौथे पन्ने नूं तुसीं देखोगे तां मैं लास्ट ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-6 पढ़ के दस दिना कि जिक्र किया गया एक नवा शहर का शख्स है उसका भी जिक्र किया गया, एक दिल्ली का जिहड़ा शख्स है कि टेंडर का मुकाबला जिहड़ा सी घट टेंडर होने करके जिहड़े टेंडर घट आए और इस दे लई एक बकायदा तौर पर नियम जिहड़ा बनाया गया सी, रूल एंड रेगूलेशन इन्हें सख्त कर दिते गए सी गगन के ज्यादा टेंडर नहीं आ सके और कुछ एक टेंडर होने करके जिहड़ा इस करके फिर जिहड़े अपने निजी लोग सी उन्हां नूं फायदा पहुंचाउण वास्ते जिवें तेलू राम हो गए जिन्हां नूं अज पेश भी किया गया कोर्ट दे विच और लिस्टां दा रिकॉर्ड हासिल करन संबंधित जिहड़ा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटियां जिहड़ियां ने उन्हां कोलों तस्दीक कराउणा पैंदा यानी कि जिहड़े
ਗਗਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਗਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਕੂਟੀਆਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਬਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 4 ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਪੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल गगन, जो तेलू राम ने और भारत भूषण आशू ने बाकी ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਔਰ तेलू राम ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਗਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਪੇਜ ਹੈ, 5ਵਾਂ ਪੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗਗਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 3 ਵੀਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨਸ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਆ ਗਗਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੇਟ ਪਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਜਿਣਸ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਣਸ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਡੀ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੇਟ ਪਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਗਗਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵਿਦਆਊਟ ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਆਖਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਬਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਬਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਗਗਨ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਣਸ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਡ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਭਾਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਰਵੇ ਕਿ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗੇ ਗਏ ਆ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ
ना पाया गया और ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ क्लोज ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੀਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਗਗਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੇਟ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਪਾਸ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਗੇਟ ਪਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੇਟ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਜ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ RTA ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ ਵਹੀਕਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ RTA ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ ਲਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ RTA ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗਗਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮ ਲਿਖਿਆ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ 420, 409, 467, 68, 471 ਤੇ 120B ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਔਰ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਗਗਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜੋ ਹੈ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ FIR ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 420, 409, 467 और नाल ही 68 ਤੇ 120B IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਸ਼ੂ ਹੁਣੀ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕੈਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਹ FIR ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ FIR ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ